परम सत्कारयोग साध संगत जी, रसना पवित्र करिए ते आखिए धन श्री सतगुरु जगजीत सिंह जी, धन श्री सतगुरु उदय सिंह जी। साध संगत जी, साखी संबंधित है बीबी प्रकाश कौर पत्नी सेठ प्यारा सिंह श्याम। साखी का सिरलेख है लाजपाल। मेरे सतगुर जिहा नहीं कोई, दुनिया में सारी वेखिए। मेरे सतगुर जिहा नहीं कोई, दुनिया में सारी वेखिए। ऊच अपार बेअंत सुआमी, कौन जाने गुण तेरे। इस मधुर संगीत दी लय मेरे कन्नां विच उस वेले पई जद मैं सवेर दे नितनेम तो वेला हो सेठ प्यारा सिंह दे श्री भैणी साहिब वाले चुबारे दे दरवाजे वाल जा रहा सा। अंदर कदम रखिया तो बीबी प्रकाश कौर मंजे ते लेटे लेटे नेत्र मुंदी वायुमंडल विच सुगंधी दा पसार कर रही सी। दरवाजे दा खड़ाक सुन बीबी उठ के बह गई ते मंजे दे लागे पई कुर्सी ते बैठण दा इशारा किता। बीबी तू धन है, तेरा सतगुर भी धन है। बैठदियां ये शब्द मेरे मूँह निकले। बीबी ने एक सेव ते एक केला पेश करदियां प्रसन्नता प्रगटाई ते मुड़ उन्हां प्रेम लहरां विच गुआच गई। वाह मेरे गुरदेव, तैथों बलिहार सदकड़े वारी घोली, तेरी उपमा महम फक्की भी नहीं कर सकदा। तू उड़िया थुड़िया दा सहारा, तू कलरां विच कौल पैदा कर देवीं। तू बंजरां नूं गुलज़ारां विच बदल देवीं। तू उजाड़ बियां बानां विच गहमा गहम कर देवीं। तेरी महिमा नहीं हो सकदी। बीबी इउं मालूम हुंदा है तू अरशां 'च उडारियां मार रही है, इस मातलोक विच विखाई नहीं देंदी। नहीं मास्टर जी, ये कल्पना नहीं, ये तो सच है। इस विच अत कथनी दा सवाल नहीं पैदा हुंदा। मैनू गल तां करनी आउंदी नहीं, एवें अल पललदियां हन। बीबी तू कहानी छू, सतगुर दे गुण ब्रह्मा भी नहीं गा सकदा, सुरसती वर्णन नहीं कर सकदी। मास्टर जी तुसी ठीक कहंदे हो, पर मैं करां भी की। जे मेरे रोम रोम नूं जीभां लग जाण तां भी सतगुर दे उपकार नहीं गिण सकदी। महापुरुषा कहा है कि सत्तां समुंदरां दी स्याही होवे, सारी धरती कागज बन जावे, कुल आलम दी बनस्पति दियां कलमां काढ़ लईआं जाण, पौण गुणी दी चाल वाले लिखारी होण, तां भी गुर पीरां दे पारोपकार लिखे नहीं जा सकदे। बीबी जो तू कह रही है 16 आने सच है। लो सुनो। बीबी तजिंदर कौर दा शुभ आनंद कारज सेठ धर्म सिंह नाल होया। मापियां बड़ियां खुशियां मनाइयां, सज्जणा मित्रां साक संबंधियां वधाइयां दित्तियां। नव युवती बड़ा आनंदपूर्वक जीवन बितान लगे। थोड़ा समा गुजरिया सी कि तेजिंदर दे रूप विच चमक वधण लग पई। उस दा खेड़िया सांभिया ना जावे, सखियां सहेलियां नूं मोहित करी जावे। कुछ समय उपरंत तेजिंदर घर लड़की ने जन्म लिया। वाह बिद माता, तेरा अंत नहीं पाया जा सकदा। तेजिंदर दे पेके करोड़ा विच खेड़दे हन ते सौहरे घर भी माया बुहारी फेरदी है। समाज विच भी बड़ा आदर मान है, पर कन्या रोगी, दिमाग विच नुक्स, बच्ची अजब हरकतां करे। बच्ची दी यह दशा वेख तेजिंदर दे मन दी कली कुमलान लगी। खुशियां सुगड़नियां आरंभियां। खेड़े दी थाहीं उदासी मल लई। कुछ समय उपरंत दूजे बच्चे दे आसार प्रगटे। कुछ कौल टहके, पर वाह कादर दी कुदरते दूसरी बच्ची संसार च आई। ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੀ ਵੱਡੀ ਭੈਣ ਦੇ ਚੀਨਾ ਚਿੱਤਰਾਂ 'ਤੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਢਿਲਕ ਵੀ ਚਾਲ ਢਾਲ। ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਨੂੰ ਰੁਗ ਭਰਿਆ ਗਿਆ। ਸਾਰੇ ਚਾਓ ਮਲਹਾਰ ਖੂਹ ਖਾਤੇ ਜਾ ਪਏ। ਸੰਸਾਰੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਔਲਾਦ ਮਿੱਠਾ ਮੇਵਾ ਹੈ। ਜੇ ਉਹ ਸੁਗੜ ਹੋਵੇ, ਸੁੰਦਰ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਤੰਦਰੁਸਤ ਹੋਵੇ।
ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਘਰ ਨੂੰ ਚਾਰ ਚੰਨ ਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਹੋਵੇ। ਪਰ ਜੇ ਸੰਤਾਨ ਰੋਗੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕਲੰਕੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮਾਪਿਆਂ ਦਾ ਕਲੇਜਾ ਚੂਰ-ਚੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੇਠ ਹੋਰਾਂ ਤੇਜਿੰਦਰ ਦੀ ਮੈਡੀਕਲ ਚੈੱਕਅਪ ਕਰਾਈ। ਡਾਕਟਰ ਮੰਨਿਆ ਪ੍ਰਮੰਨਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਇਸ ਨਤੀਜੇ 'ਤੇ ਪੁੱਜਾ ਕਿ ਬੱਚੇ ਤੇ ਮਾਂ ਦਾ ਖੂਨ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਅਰੋਗ ਰਹਿਣਾ ਉੱਕਾ ਹੀ ਅਸੰਭਵ ਹੈ। ਚੰਗਾ ਹੋਵੇ ਬੱਚਾ ਪੈਦਾ ਹੀ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਸੁਣ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਰੰਗ ਫੱਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਤੋਤੇ ਉੱਡ ਗਏ। ਬੱਚਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਬੱਚਾ ਪੈਦਾ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਯੋਗੀ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਹੈ। ਗ੍ਰਹਿਸਥੀ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਇਹ ਵਾਰਾ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ। ਸਰਦਾ ਪੁੱਜਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੋਵੇ, ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਸੁੱਖ ਸਾਧਨ ਹੋਣ, ਜੋਬਨ ਦੀਆਂ ਨਵਾਂ ਬਹਾਰਾਂ ਹੋਣ, ਮਾਹੌਲ ਵੀ ਐਸ਼ੋ ਇਸ਼ਰਤ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ, ਫਿਰ ਸੰਤਾਨ ਉੱਕਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾਮੁਮਕਿਨ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਦਾ ਇਹ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਭਾਵੇਂ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਸਤੇ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਬੀਮਾ ਸੀ, ਪਰ ਵਧੇਰੇ ਗਮ ਤਾਂ ਗਰੀਬਣੀ ਤੇਜਿੰਦਰ ਨੂੰ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਭਵਿੱਖ ਧੁੰਦਲਾ ਵਿਖਾਈ ਦੇਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਵੀ ਸੀ ਠੀਕ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਕਲਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵੱਲ ਜੱਟ ਉੱਕਾ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਜੇ ਰੱਬ ਸਬੱਬੀ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਖੇਤ ਵਿੱਚ ਨਰਮ ਫਸਲ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਵਾਹ ਸੁੱਟਦਾ ਹੈ। ਗਊ ਜੇ ਫੰਡਰ ਨਿਕਲੇ ਤਾਂ ਮਾਲਿਕ ਡੰਡਾ ਮਾਰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਬਾਗ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਰੁੱਖ ਨਜ਼ਰੀ ਪਵੇ ਜਿਹੜਾ ਫਲ ਨਾ ਦੇਵੇ ਜਾਂ ਫੁੱਲ ਵੀ ਨਾ ਲੱਗਦੇ ਹੋਣ ਤਾਂ ਮਾਲੀ ਕੁਹਾੜਾ ਲੈ ਉਸਦੇ ਦੁਆਲੇ ਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਹੁਣ ਤਾਂ ਰਾਹ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਸੀ। ਡਾਕਟਰੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਵਿਚਾਰੀ ਤੇਜਿੰਦਰ ਵਾਸਤੇ ਰਾਹੂ ਕੇਤੂ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਚੰਨ ਸੂਰਜ ਨੂੰ ਢੱਕ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਕਈ ਮਨ ਚੱਲੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਪਤਨੀ ਦੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਵੀ ਨਵਾਂ ਡੋਲਾ ਲੈ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਹੁਣ ਤਾਂ ਰਾਹ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਸੀ। ਭਾਵੇਂ ਸੇਠ ਧਰਮ ਸਿੰਘ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ ਚੰਗਾ ਮਾੜਾ ਖਿਆਲ ਨਾ ਆਇਆ, ਪਰ ਤੇਜਿੰਦਰ ਦੇ ਮਨ ਗਮ ਘੂਣ ਵਾਂਗੂ ਖਾਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਕਥਨ ਉਪਰੰਤ ਮਾਂ ਪਿਓ ਭੈਣ ਭਰਾ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਤੇਜਿੰਦਰ ਦਾ ਮਨ ਗੁਰਚਰਨਾਂ ਵੱਲ ਦੌੜਿਆ। ਇਹ ਵੀ ਚੰਗਾ ਹੋਇਆ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਗਰਜ਼ਮੰਦ ਗ੍ਰਹਿਸਥੀ ਹੋਰ ਟੂਣਿਆਂ ਟੰਗਰਾਂ ਵਿੱਚ ਫਸ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਝੁੱਗੇ ਨੂੰ ਉਜਾੜ ਬੈਂਦੇ ਹਨ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹਾਸੀ ਵੱਖਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇਜਿੰਦਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਨਨਾਣ ਬੀਬੀ ਅਬਨਾਸ਼ ਅੱਗੇ ਹਾੜਾ ਘੱਤਿਆ ਕਿ ਭੈਣ ਤੂੰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਰਜ਼ ਕਰ ਤਾਂ ਕਿ ਸੇਠ ਧਰਮ ਸਿੰਘ ਦਾ ਅੰਗਣਾ ਸੁਹਾਵਣਾ ਹੋਵੇ। ਅਬਨਾਸ਼ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੇਕੇ ਘਰ ਦਾ ਮਾਣ ਸੀ। ਉਹ ਸਾਗੂ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵਿੱਚ ਜਾ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਈ ਤੇ ਸਾਰੀ ਵਿਥਿਆ ਸੁਣਾਈ। ਪਰ ਸਤਿਗੁਰ ਏ, ਉਹ ਮੌਜੀ ਏ, ਬੜਾ ਚੋਜੀ ਏ। ਜੇ ਰਜਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਫੁਰੰਤ ਝੋਲੀਆਂ ਭਰ ਦੇਵੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਟਾਲ ਵੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਬਚਨ ਕੀਤਾ, ਬੀਬੀ ਤੂੰ ਸੇਠਣੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕੌਰ ਨੂੰ ਰਾਮ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਜਾਚ ਏ। ਅਬਨਾਸ਼ ਇਹ ਸੁਣ ਮੁੜੀ ਤੇ ਭਰਜਾਈ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਸੁਣਾਈ। ਤੇਜਿੰਦਰ ਦੇ ਡੁੱਬਦੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਫੁੰਮਣਾ ਮਿਲਿਆ। ਉਹ ਸਦਰਾ ਲੈ ਸਾਡੇ ਬੰਗਲੇ ਪੁੱਜੀ ਤੇ ਸਾਰੀ ਕਹਾਣੀ ਅਲਫ ਤੋਂ ਯਹ ਤੱਕ ਸੁਣਾਈ। ਉਸ ਦੀ ਵਿਥਿਆ ਸੁਣ ਮੇਰਾ ਮਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜਾ ਜੁੜਿਆ। ਚੁੱਪ ਹੋ ਗਈ। ਇਉਂ ਪਾਸੇ ਮੇਰੀ ਬੋਲਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਖਿੱਚੀ ਗਈ ਹੈ। ਹੂੰ ਨਾ ਹਾਂ, ਕੁਝ ਨਾ ਕਹਾਂ, ਕੁਝ ਨਾ ਕਿਹਾ, ਔੜੇ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਆਖਾਂ ਕੀ ਨਾ ਆਖਾਂ। ਸੋਚਾਂ ਦੇ ਸਾਗਰ ਵਿੱਚ ਗੋਤੇ ਖਾਣ ਲੱਗੀ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰ ਬੇਪਰਵਾਹ ਹਨ। ਉਹ ਮੌਜ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀਰੇ ਮੋਤੀ ਪੰਨੇ ਲਾਲਾਂ ਦੇ ਢੇਰਾਂ ਦੇ ਢੇਰ ਹਨ। ਉਸ ਦੇ ਵਿਹੜੇ ਕਾਮ ਧੇਨਾਂ ਦੇ ਵਗਾਂ ਦੇ ਵਗ ਹਨ। ਉਸ ਦੇ ਬਾਗ ਵਿੱਚ ਕਲਬ ਬ੍ਰਿਛਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਅੰਤ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਹਨ ਬੇਮੁਹਤਾਜ ਬੇਪਰਵਾਹ। ਉਸ ਅੱਗੇ ਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ, ਉਸ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ ਅਧੀਨਤਾ, ਜੋਦੜੀ ਤੇ ਲਿਲਕਣੀ। ਮੈਂ ਸਾਗੂ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਮਾਣ ਕਰਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦਿਆਲਤਾ ਤੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਅੰਬਾਰ ਲੱਗੇ ਪਏ ਹਨ। ਜਦ ਕਦੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰ 'ਤੇ ਸਵਾਲੀ ਹੋ ਕੇ ਗਈ, ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੀਆਂ ਮੁਰਾਦਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਨੱਕੋ ਨੱਕ ਹੋਈਆਂ। ਮੈਂ ਕਦੇ ਖਾਲੀ ਮੁੜੀ ਨਹੀਂ,
ਪਰ ਉੱਥੇ ਜ਼ੋਰ ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਚੁੱਪ ਰਹੀ। ਉਸ ਮੇਰੀ ਬਾਂਹ ਫੜੀ ਤੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਿਲਾਉਣਿਆ ਤੇ ਡਿੱਡੋ ਲੀਕੀ ਹੋ ਆਖਣ ਲੱਗੀ, ਚਾਚੀ ਚਾਚੀ ਤੂੰ ਸੁਣਦੀ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨਾਰਾਜ਼ ਏ? ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਰਜ਼ ਕਰ। ਤੇਰੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਹੁਤ ਸੁਣਦੇ ਹਨ। ਮੇਰਾ ਮਨ ਡੋਬੂ ਖਾਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਆਖਾਂ ਤੇ ਕੀ ਆਖਾਂ। ਡਾਕਟਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੋਰਾ ਜਵਾਬ ਏ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵੀ ਰਜਾ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹਨ। ਕਹਿਣੋਂ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਏ ਤੇ ਨਾ ਕਰਨੀ ਵੀ ਕਠਨ ਸੀ। ਜਦ ਕੋਈ ਚਾਰਾ ਚੱਲਦਾ ਨਾ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਕਿਹਾ, ਚੰਗਾ ਬੀਬੀ ਰਾਣੀ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਜੇ ਖੈਰ ਪੈ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਉੱਤਰ ਸੁਣ ਤੇਜਿੰਦਰ ਤਾਂ ਮੁੜ ਆਈ, ਪਰ ਮਨ ਬੇਚੈਨ। ਕਬਹੂ ਮਨੁਆ ਊਭ ਚੜ੍ਹਤ ਹੈ, ਕਬਹੂ ਜਾਏ ਪਿਆਲੇ। ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਸਮਾਗਮ ਵੀ ਖੁੰਝਾਏ। ਨਾ ਇੰਡੀਆ ਆਈ, ਨਾ ਸ਼੍ਰੀ ਭੈਣ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਕਿ ਜੇ ਗਈ ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਅੱਗੇ ਸਵਾਲ ਕਰਾਂਗੀ ਤੇ ਜਿੰਦਰ ਨੂੰ ਕੀ ਉੱਤਰ ਦਿਆਂਗੀ। ਇੱਕ ਵੇਰ ਬਿਨਾਂ ਦੱਸੇ ਦਿੱਲੀ ਆ ਗਈ ਤਾਂ ਕਿ ਤੇਜਿੰਦਰ ਨੂੰ ਭਿਣਕ ਵੀ ਨਾ ਪਵੇ। ਗਰਜ਼ਮੰਦ ਹਰ ਸਮੇਂ ਚੌਕਸ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਿਆਂ ਨੋਟਾਂ ਦਾ ਥੈਲਾ ਭਰ ਸੂਟਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਕੱਪੜਿਆਂ ਨਾਲ ਤੂੜ ਦਿੱਲੀ ਆ ਮਿਲੀ ਤੇ ਉਹ ਪਹਿਲੀ ਰੱਟ, ਚਾਚੀ ਚੱਲ ਭੈਣ ਸਾਹਿਬ, ਚਾਚੀ ਚੱਲ ਭੈਣ ਸਾਹਿਬ, ਕਰ ਜੋਦੜੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ। ਮੈਂ ਨਿੰਮੋ ਚੂਣ ਹੋਈ ਸ਼੍ਰੀ ਭੈਣ ਸਾਹਿਬ ਪਹੁੰਚੀ। ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਡੇਰਾ ਲਵਾਇਆ ਤੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਰਜ਼ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਸੇਠਣੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕੌਰ ਸ਼ਾਮ ਤੋਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਏ। ਜਾਨੀ ਜਾਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਸੇਠਣੀ ਨੂੰ ਲੈ ਆਓ। ਮੈਂ ਟੁਰ ਪਈ, ਪਰ ਪੈਰ ਮਣ ਦੇ ਸੋਚੀ ਜਾਵਾਂ ਕੀ ਕਹਾਂ, ਕੀ ਦੱਸਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ। ਖੈਰ ਅਸੀਂ ਦੋਵੇਂ ਜਣੀਆਂ ਬਾਗ ਵਾਲੀ ਕੋਠੀ ਪੁੱਜੀਆਂ। ਫਲ ਆਦਿ ਰੱਖ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਤਾਂ ਸਹੀ, ਪਰ ਮੂੰਹ ਨੂੰ ਤਾਲਾ ਹੀ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਗੰਗਾ ਤੇ ਜਮਨਾ ਦੋਵੇਂ ਬਹਿ ਟੁਰੀਆਂ। ਹਾੜ ਆ ਗਿਆ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੁਸਕਰਾਈ ਜਾਣ, ਮੇਰੇ ਮੂੰਹੋਂ ਗੱਲ ਨਾ ਨਿਕਲੇ। ਅੰਤ ਥਿੜਕਵੀਂ ਆਵਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਗੁਣਗੁਣਾਈ, ਲਾਜਾਂ ਰੱਖ ਮੇਰੀਆਂ, ਤੈਨੂੰ ਲਾਜਾਂ ਪਾਣ ਦੀਆਂ ਬਾਣਾਂ। ਬੀਬੀ ਤੇਰਾ ਗੁਰ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ। ਬਾਣੀ ਉਚਾਰਦੀ ਏ, ਤਨਾਸਰੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ। ਚਤੁਰ ਦਿਸਾ ਕੀ ਨੋ ਬਲੇ ਆਪਣਾ ਸਿਰ ਊਪਰ ਕਰ ਧਾਰਿਓ, ਕਿਰਪਾ ਕਠਾਕ ਅਵਲੋਕਨ ਕੀਨੋ ਦਾਸ ਕਾ ਦੁਖ ਬਿਦਾਰਿਓ। ਹਰ ਜਨ ਰਾਖੇ ਗੁਰ ਗੋਬਿੰਦ, ਕੰਠ ਲਾਏ ਅਵਗੁਣ ਸਭ ਮੇਟੇ, ਦਿਆਲ ਪੁਰਖ ਬਖਸ਼ਨ। ਰਹਾਓ ਜੋ ਮਾਂਗੇ ਠਾਕੁਰ ਆਪਣੇ ਤੇ, ਸੋਈ ਸੋਈ ਦੇਵੈ। ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਮੁਖ ਤੇ ਜੋ ਬੋਲੇ, ਇਹਾ ਉਹਾ ਸਚ ਹੋਵੇ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੀਬੀ ਕੁਝ ਬੋਲ ਤਾਂ ਸਹੀ, ਕਿਉਂ ਵੀ ਭਲੇ? ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ, ਤੇਜਿੰਦਰ ਦੀ ਝੋਲੀ ਭਰ ਦਿਓ। ਡਾਕਟਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਤਾਂ ਜਵਾਬ ਏ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਮਾਂ ਬੱਚੇ ਦਾ ਲਹੂ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ, ਬੱਚਾ ਤੰਦਰੁਸਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਸੁਲੱਖਣੀ ਦੀ ਗੋਦ ਹਰੀ ਕੀਤੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਦਰ ਤੋਂ ਵਾਰ ਲੈ ਸੰਤ ਕਰਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹਿੰਮਤਪੁਰੀਏ ਅਨੇਕ ਹਨੇਰੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਚਾਨਣ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਕਈ ਬਾਂਝ ਇਸਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ੇਰਾਂ ਵਰਗੇ ਬੱਚੇ ਬਖਸ਼ੇ ਸਨ। ਤੁਸੀਂ ਮਾਲਕ ਹੋ, ਇਹ ਕਹਿੰਦਿਆਂ ਮੈਂ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਲੇਟ ਗਈ। ਚਰਨ ਘੁੱਟ ਕੇ ਫੜ ਲਏ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਛੁਡਾਣ, ਮੈਂ ਛੱਡਾਂ ਨਾ। ਦੁਆਲੇ ਖੜੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਅੱਥਰੂ ਆ ਗਏ। ਅਖੀਰ ਰਹਿਮਤਾਂ ਦੇ ਬੱਦਲ ਫਟੇ। ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਮੁਸਕਰਾਉਂਦਿਆਂ ਬਚਨ ਕੀਤਾ, ਬੀਬੀ ਡਾਕਟਰ ਕੋਈ ਰੱਬ ਨੇ? ਤੂੰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਦੀ ਡੋਰੀ ਸੁੱਟ। 40 ਦਿਨ ਇੱਕ ਮਾਲਾ ਭਜਨ ਦੀ ਤੇ ਇੱਕ ਭਗੌਤੀ ਦੀ ਫੇਰ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਰਜ਼ ਕਰ, ਉਹ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਗੇ। ਇਹ ਸੁਣ ਮੈਂ ਚਰਨ ਛੱਡੇ, ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਤੇ ਦੋਵੇਂ ਡੇਰੇ ਮੁੜੀਆਂ। ਹੁਣ ਤੇਜਿੰਦਰ ਲੱਗੀ ਮਾਇਆ ਵੰਡਣ। ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਵਰਨੀ ਕਰਾਈ, ਸਾਧਾਂ ਨੂੰ ਮਾਇਆ ਕੱਪੜੇ ਤੇ ਜੋੜੇ ਅਰਪਣ ਕੀਤੇ। ਸ਼੍ਰੀ ਭੈਣੀ ਸਾਹਿਬੋ ਸ਼੍ਰੀ ਜੀਵਨ ਨਗਰ ਵੱਲ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ। ਉੱਥੇ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਤੇ ਬੇਬੇ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨ ਪਰਸੇ। ਇੱਕ ਵਰਨੀ ਕਰਵਾਈ, ਲੀੜਾ ਕੱਪੜਾ ਸਾਧਾਂ ਨੂੰ ਅਰਪਣ ਕੀਤਾ। ਸਰੋਵਰ ਵਿੱਚ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਸਿਆਮ ਨੂੰ ਮੁੜੀਆਂ। ਤੇਜਿੰਦਰ ਨੇ ਵਾਪਸ ਪੁੱਜ ਚਾਲੀਸਾ ਤੋਰ ਦਿੱਤਾ।
ਦੱਸੇ ਅਨੁਸਾਰ ਧੂਪ ਦੀਪ ਰੱਖ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਮੇਰੀ ਚਿੰਤਾ ਵੱਧਦੀ ਜਾਵੇ। ਸੋਚਾਂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਲਾਜਪਤ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹਨ, ਡਾਕਟਰ ਵੀ ਬੜਾ ਲਾਇਕ ਹੈ। ਉਸ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰੀ ਤਸੱਲੀ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਜੇ ਹੁਣ ਅਰਦਾਸ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਾ ਹੋਈ ਤਾਂ ਡੁੱਬ ਮਰਨ ਦਾ ਮੁਕਾਮ ਹੈ। ਕਿਸ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਵਿਖਾਵਾਂਗੀ? ਲੋਕ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਵੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਨਗੇ, ਇਸ ਦੋਸ਼ ਦੀ ਵੀ ਮੈਂ ਹੀ ਭਾਗੀ ਬਣਾਂਗੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਿੰਨੇ ਮੂੰਹ ਉਤਨੀਆਂ ਗੱਲਾਂ। ਪਰ ਵਾਹ 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 ਮੇਰੇ ਚੀਨੀ ਵਾਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਤੇਰੇ ਵੱਸ ਠੀਕ ਪੌਣ ਪਾਣੀ। ਚੰਨ ਸੂਰਜ, ਧਰਤ ਆਕਾਸ਼, ਵਿਗਿਆਨ ਅਧੂਰਾ, ਡਾਕਟਰੀ ਵੀ ਖਤਮ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਚਨ ਅਟਲ। ਮਨ ਮੰਨ ਗਿਆ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰ ਠੀਕ ਰੇਖ ਵਿੱਚ ਮੇਖ ਮਾਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਵਿਗੜੀ ਸਵਾਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਖੋਟਿਆਂ ਨੂੰ ਖਰੇ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪੱਥਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਾਨ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ 9 ਮਹੀਨੇ ਮਗਰੋਂ ਚੰਨ ਵਰਗੇ ਬਾਲ ਨੇ ਜਨਮ ਲਿਆ। ਸੇਠ ਧਰਮ ਸਿੰਘ ਦਾ ਵਿਹੜਾ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨਾਲ ਭਰ ਗਿਆ। ਵਧਾਈ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਤਾਂਤਾ ਵੱਜ ਗਿਆ। ਦਾਦਕੇ ਨਾਨਕੇ ਜਾਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਫੁੱਲੇ ਨਾ ਸਮਾਨ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਧੂ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਟਾਨ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਿਆਂ ਵਧਾਈ ਦੀ ਤਾਰ ਭੇਜੀ। ਮੁੜ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਣ ਲਈ ਵਿਖਰੀ ਬਿਨਾ ਪੱਤਰ ਘੱਲੀ। ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜੀ ਸੇਵਕਾਂ ਸਹੀ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕੀਤੀ। ਵੱਡਾ ਮੇਲਾ ਹੋਇਆ। ਸੰਗਤਾਂ ਹੁਮਾ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ। ਮੇਰੀ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਕਾਕੇ ਨੂੰ ਪਾਇਆ। ਇੱਕ ਸੋਨੇ ਦੀ ਮਾਲਾ, ਨਗਦੀ ਤੇ ਹੋਰ ਬਸਤਰ ਰੱਖ ਪ੍ਰੇਮ ਹੰਝੂ ਘੇਰਦਿਆਂ ਕਾਕੇ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟਿਕਾਇਆ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਬੱਚੇ ਦੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਮੇਰਾ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਸੇਠ ਕਹਿ ਕੇ ਬੁਲਾਉਣ ਲੱਗੇ। ਬਸ ਇਤਨਾ ਕਹਿ ਸ਼ੀਸ਼ ਚਰਨਾਂ 'ਤੇ ਰੱਖਿਆ। ਸੋਹਣੀ ਦਸਤਾਰ ਵਾਲਿਆ ਤੇਰੀ ਉਪਮਾ ਕਥੀ ਨਾ ਜਾਵੇ, ਸੋਹਣੀ ਮਾਲਾ ਵਾਲਿਆ ਤੇਰੀ ਮਹਿਮਾ ਕਹੀ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਸਾਰੇ ਆਖੀਏ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਅਨੇਕਾਂ ਵਾਰੀ ਡੰਡੌਤ ਬੰਦਨਾ ਹੈ।